Gul Tejara جو کہ گل پلازا کے بالکل برابر میں. The beautiful decor, it's a centrally air-conditioned mall with separate male and female prayer areas, and they have a baby feeding room as well. Escalators and elevators with all the safety measures are also available. تو اب شاپنگ کرتے ہوئے تھکن کی کوئی گنجائش نہیں. Gents, ladies اور kids collections کے ساتھ ساتھ experience the home decor and kitchen items of all the top-notch brands which are available at Gul Plaza in the same price but better experience. You can let your kids enjoy at the kids play area while you easily enjoy your shopping. And this mall provides comfortable environment for its female visitors by providing designated parking spaces exclusively for ladies. And you guys can participate in the lucky draw and win some exciting prizes. So don't forget to visit Gul Tejara Mall for bigger and better experiences. السلام علیکم جی، میں ہوں شکیل شاہ. کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے. امیرا جولرز مینا بازار حاجی طیب زنداری صاحب نے لگا دی ہے سیل 11/11. جی ہاں، 21 اور 22 کیرٹ کی خریداری پر آپ کو 11% کا ڈسکاؤنٹ اور ساتھ میں تین انعامات، جس میں چاندی کی ٹاپس ہیں، چاندی کا رنگ ہے اور ساتھ میں لاکٹ ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور امیرا جولرز مینا بازار پہ فوراً پہنچیے. خاص طور پہ فیملی ماؤں بہنوں کے لیے ڈسکاؤنٹ 11/11 سیل لگی ہوئی ہے. اس سال کی آخری سب سے بڑی سیل امیرا جولرز کے جو آنر ہیں حاجی طیب زنداری صاحب، انہوں نے آپ کے لیے ہمارے کہنے پر عام عوام کے لیے سیل لگا دی ہے. پہنچیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. میں بھی آ رہا ہوں. شکریہ. یادگار رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سیونگ ہوم ڈپارٹمنٹل اسٹور، IHRI، دادا بھائی گروپ آف کمپنیز، وڈیرا ٹریول اینڈ ٹورز، رومی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کوسموس ریٹیلرز، شان مارکیٹنگ، جے پردیسی، ریحان آٹا چکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرؤف بلانی، وائس آف میمن نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان کے ساتھ. اللہ کا لاکھوں کروڑ احسان ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب ہوا. اے کاش کہ یہ رمضان واقعی ہمارے لیے یادگار رمضان ہو اور ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے، ایک ہوتے ہیں ثنا خاں ہمارے ساتھ، ایک ہوتے ہیں علامہ اور ایک ہمارے مہمان ہوتے ہیں. تو آج ایک علامہ جو ہیں وہ ہمارے مہمان بھی ہیں، علامہ بھی ہیں اور سنیت میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں. قائد سنی تحریک مرحوم سلیم قادری کے صاحبزادے علامہ بلال رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ سنی تحریک کے سربراہ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ السلامہ اسکولنگ سسٹم جو کہ بلدیہ ٹاؤن میں موجود ہے، اور ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بھی اس کے ساتھ موجود ہے، مسجد بھی ہے، مدارس بھی ہیں. اور ماشاءاللہ ہم نے خود جا کے وزٹ کیا ہے، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسپیشل بچوں کے لیے بھی IHRI کے تعاون سے ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں. تقریباً ہر سنڈے کو ان کا ایک میڈیکل کیمپ بھی ہوتا ہے ادھر، جو اسکریننگ ہوتی ہے اسپیشل بچوں کی. اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ آج ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے محسن بھی ہیں. محمد نعمان بڈیرہ صاحب، اپلیٹا میمن ایسوسیشن ان کا تعلق ہے، اور آل پاکستان میمن یوتھ کے چیئرمین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یوتھ کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. اور جی ہمارے ساتھ جو ثنا خاں ہیں وہ محمد حمزہ رضا قادری صاحب. تو آج کی نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आते हैं हम नुमान वडेरा साहब की तरफ। सबसे पहले नुमान वडेरा साहब, ओपलेटा मेमन एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, ऑल पाकिस्तान मेमन यूथ से भी। लेकिन अभी जो ओपलेटा मेमन एसोसिएशन में हाजी मसूद पारिक की क़यादत में जो आपकी कमेटी ने काम किए हैं माशाल्लाह, गाय बगाए कोई ना कोई इवेंट किए हैं, फिर उसके अलावा आपने उम्रे की एक बहुत बड़ा जो कि मेमन कम्युनिटी में हिस्टोरिकल एक था कि आपने बहुत सारे अपने मेंबर्स को उम्रे की टिकट्स दिए, पूरे पैकेज दिए, और इसके अलावा और भी काम। क्या कहेंगे ओपलेटा मेमन एसोसिएशन जो जिस ट्रैक पे चली है? बहुत बहुत शुक्रिया रूप भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 15 साल हो गए हाजी मसूद पारिक साहब की क़यादत में ओपलेटा मेमन एसोसिएशन में हमने हल्फ उठाया था लास्ट सितंबर में, और 15 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपना काम का आगाज़ किया। और आई साहब की और हमारी टीम की एक जस्तुजू थी कि भाई जो काम हमने हमारी बरादरी के लिए नहीं किए लास्ट टेन्योर में, हमारी कोशिश है कि हम सारे काम करें और बढ़ चढ़ के काम करें। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम थी उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही, और हमारी रहनुमाई के लिए आई साहब और फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी सलीम पारिक साहब ये मौजूद थे, और बाकी जो हमारी मैनेजिंग कमेटी के दीगर अरकान थे उनका बहुत बड़ा एक सपोर्ट था हमें, तो हम काम करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। तो आप देखते रहे कि हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ एक नई चीज़ हम अपनी बरादरी के लिए, बेसिकली मकसद ये था कि हम अपनी बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सकें। महंगाई के इस दौर में, इस जो परेशान हाल हमारी बरादरी के लोग थे, हमारी कोशिश थी कि जो मुमकिन हो, लेकिन 100% तो करना बहुत मुश्किल होता है कि हर तरीके से हम उसको फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन जहाँ मुमकिन हो, जिस जगह मुमकिन हो, हम अपनी बरादरी को, अपने बरादरी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको सहूलत फराहम करें। और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक के बिल में भी हमने कोशिश की कि शायद ये पूरे पाकिस्तान में कुछ NGO या एसोसिएशन जमात ऐसी पहली होगी जिसने अपने मेंबर्स को 50% इलेक्ट्रिक के बिल अपने ऊपर बेयर किए। तो ये एक हाजी साहब की एक अनोखी एक समझने के एक स्कीम थी, जिससे एक बहुत बड़ी बरादरी को फैसिलिटेट करने में हम कामयाब रहे कि 20,000 25,000 इनकम वाले जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत दुश्वारी थी कि 10-15 हज़ार रुपये अगर बिल आ जाए तो बाकी अपने अखराजात किस तरह पूरे करें। तो हमारी कोशिश ये थी कि भाई वो खुद कफ़ील हों। इस तरह हमने खुद कफ़ील करने के लिए मुख्तलिफ़ इंस्टॉलमेंट के हमने पैकेजेस निकाले ताकि वो आसान एक साथ पे अपनी कारोबारी स्कीम स्टार्ट कर सकें। तो बस ये एक हमारी कोशिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरबराहों ने, हमारे रहनुमाओं ने हमारा सपोर्ट किया, और अल्लाह पाक का साथ मिलता रहा, और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह 15 महीने में एक रिकॉर्ड काम करवाया हमसे। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आगे भी जिस तरह हमारी पाइपलाइन में हमारे प्रोग्राम्स हैं अगले साल के, तो बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे। अल्लाह आपको कामयाब करे, और इसी तरह आप खल्क़े खुदा की खिदमत करते रहें। बिलाल सलीम कादरी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। बिलाल सलीम कादरी साहब, सुन्नी तहरीक से माशाल्लाह आपका ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ अल सलामा सुन्नी तहरीक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि इस टाइम जो आपकी जो क़यादत है वो क्या कर रही है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अल सलामा की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले अब्दुल साहब आपकी टीम का मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। आपने दो बातें एक साथ ही कर दी, सुन्नी तहरीक और अल सलामा। सुन्नी तहरीक जो है इस वक्त एक्टिविटी जो हमारी है मुल्क भर में, ज़्यादातर उसमें सोशल एक्टिविटीज़ पर हमारा फोकस है। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, इसमें भी अगर आप कराची और उसके मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं उसमें नज़र दौड़ाएं तो एक बचत बाज़ार, सस्ता राशन या इस तरह की एक्टिविटी पूरे शहर में चल रही है। तो जहाँ दीगर NGOs अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक काम कर रही है, वहीं पर जो हमारे तहरीकी वेलफेयर इदारे हैं, AKF है, अल सलामा है, और इससे मुतालिक जितने भी शोबाजात हैं हमारे, वो भी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी एरिया में लियारी है,
खारादार है, नयाबाद है, मूसा लैन है, रंछो लैन है, और इन एरियाज में ये एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले पिछले सालों की निस्बत इस साल ज्यादा है। तो इस वक्त तहरीकी जो सरगर्मियां हैं वो कम है, बल्कि सोशल और वेलफेयर की एक्टिविटीज पर फोकस भी है और उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अल सलामा के बारे में कुछ बनाएं। हम तो खुद आंखों से देख चुके हैं जो काम आप कर रहे हैं, वो एक अपनी मिसाल आप है। थोड़ा सा आप बताएं कि अल सलामा में आप क्या क्या शुबाजात में काम कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा को उससे कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। देखिए, बल्दिया टाउन शहर कराची का एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पर जो अल सलामा हॉस्पिटल है, ये हमने तो इसको नए तर्ज पर तामीरात उसकी की है असर नो, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल का क़याम है ये वालिद गिरामी मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 90s में किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और हमने उसी को समझने के लेकर हम उनके मिशन को आगे चल रहे हैं। लेकिन अल सलामा हॉस्पिटल में आज के जदीद दौर के जो तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम चीज़ें वहाँ पर मुयस्सर हैं। फिर साथ में हमारे पास वहीं पर सीपी चाइल्ड का एक प्रोजेक्ट है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर माजूर हों या कमज़ोर हों, तो वो बच्चे भी हमारे पास उनका इलाज किया जाता है। जो हद तक इम्कान मुमकिन हो वो इलाज हम करते हैं। इसमें मुख्तलिफ NGOs हमारे साथ काम कर रही हैं जो अपने अपने हिस्से की जो है, रौनक इस्लामी स्कूलिंग सिस्टम है, इसी तरीके से IHRI है और दीगर जो हमारे मुआविनीन हैं वो काम कर रहे हैं और ये इदारा इस तरीके से जो है वो रन हो रहा है। हमारे पास जनरल OPD से लेकर CP चाइल्ड का प्रोजेक्ट है, जनरल OPD है, लेबॉर्ट्री है, और जो एक हॉस्पिटल की ज़रूरियात होती है वो हद तक इम्कान तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये एक चैरिटेबल बेस्ड इदारा है और जो हमारी जो अक्सर सहूलियात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे माजूर 500 बच्चे हमारे पास जो है वो रजिस्टर हैं, उनको तमाम किस्म की थेरेपीज हम देते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, OT है, स्पीच थेरेपी है या दीगर जिस चीज़ की उनकी मेडिकेशन फ्री है, लेबॉर्ट्री फ्री है, तमाम टेस्ट हम जो लेबॉर्ट्रीज में होते हैं वो फ्री करवाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें आगा खान लियाकत नेशनल जैसे हॉस्पिटल्स में भी हम उनको भेजते हैं और जो इलाज हमारे पास मुमकिन नहीं है वो वहाँ पर किया जाता है। इसी तरीके से EEG की जाती है। तो ये तमाम जो काम हम कर रहे हैं अल सलामा हॉस्पिटल में, एक तो यूनिक और इनफरादियत अल सलामा की ये है कि ये वन विंडो ऑपरेशन है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास हो रही हैं। वरना अगर आप शहर कराची में अगर थेरेपीज की तरफ ही जाएं तो फिजियोथेरेपी किसी जगह पर हो रही है, तो स्पीच थेरेपी के लिए आपको फिर कहीं और जाना पड़ेगा, सिविल क्लिनिक में विजिट करना है। तो ये वन विंडो ऑपरेशन है जो एक ही जगह पर ये तमाम चीज़ें मुयस्सर है। मैं समझता हूँ ये शहर कराची में अल सलामा की इनफरादियत है कि ये तमाम चीज़ें एक ही जगह पर मुयस्सर है। और बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि सैकड़ों ख़ानदान रोज़ की बुनियाद पर हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अल सलामा से, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें एक चीज़ मैं ऐड और कर दूं जो मेरी मालूमात है कि इन फैमिलीज़ जो बच्चे हैं इनकी फैमिलीज़ का आप लोग राशन भी देते हैं? जी, तकरीबन ये स्टेप बाय स्टेप मरहलावार सिलसिला है। 500 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं जो माजूर हैं दिमागी तौर पे या जिस्मानी तौर पे। उसमें से 200 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अब तक हम हर माह राशन दे रहे हैं और बाकी भी पाइपलाइन में इंशाल्लाह जैसे ही मामला आसानी की तरफ जाएंगे तो उनका भी राशन स्टार्ट कर दिया। तो नाज़रीन देखिए, मैं थोड़ी सी मेरी मालूमात थी तो मैंने इसको ऐड किया कि अल सलामा हॉस्पिटल और स्कूलिंग सिस्टम है, ये सिर्फ गरीब लोगों का, गरीब बच्चों का जो अफोर्ड नहीं करते उनका इलाज ही नहीं करते, उनके घर पे राशन भी पहुंचाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कराची या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा हो जो
اتنی حد تک سوچتا ہو کہ اس بچے کی نیوٹریشن جو ہے اگر گھر پہ کھانا ہوگا تو اس کی صحت اچھی ہوگی, تو اس چیز کا بھی خیال کیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. میں جتنے بھی دنیا بھر میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ بلدیہ ٹاؤن میں السلامہ ہاسپٹل اور اسکولنگ سسٹم وزٹ کریں, خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور ان کو جو ہے سپورٹ کریں. ان کو ڈونیشنز آپ دوسری جگہوں پہ بھی دیتے ہیں, ضرور ان کو کچھ نہ کچھ حصہ دیں, تاکہ اس جو یہ انہوں نے ابھی انہوں نے اسی اسکول کے ساتھ ایک زمین بھی لی ہے جس پہ یہ کچھ اور ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کا ساتھ ضرور دیں اور وہاں وزٹ کریں. اور ضرور جو ہے ہم ان کے نمبرز بھی السلامہ کے اپنی اس ایپیسوڈ کے ساتھ چلائیں گے, تو ان کو ضرور سپورٹ کریں. بہت شکریہ بلال بھائی, آپ تشریف لائے. ہمارے حمزہ بھائی انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں گے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر. میں ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, میں ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, اور بے لقائے یار کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر. اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں, حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں, حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ
چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آل پاکستان میمن یوتھ کا نام لیں اور اس کے چیئرمین نعمان وڈیرا صاحب کا نام لیں تو یہ بڑی ناگہانی سی بات ہوگی. نعمان وڈیرا صاحب، آل پاکستان میمن یوتھ آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں اور ایک یوتھ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو آج کل اور فیوچر کے کیا پلانس ہیں آل پاکستان میمن یوتھ کو لے کر؟ بھائی آل پاکستان میمن یوتھ جب سے ہم نے بنیاد ڈالی تھی تو ہمارا پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میمن کمیونٹی میں نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سوشل ورک کی طرف راغب کیا جائے تاکہ وہ دوسری جو منفی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے دور رہیں اور پازیٹیو چیز کی طرف آئیں، اپنی برادری کی خدمت کا ایک جذبہ ان کو ملے. اور الحمدللہ کافی حد تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس مقصد میں کامیاب رہے، اور آج ہر جماعت میں، ہر کمیونٹی میں میمن فیڈریشن WMO ہو، وہاں پہ ایک نوجوانوں کا کردار موجود ہے. تو ایک سب سے پہلا ویژن تو ہمارا یہ تھا. دوسرا یہ کہ ہم نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکیں، تو ہماری حتم امکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں میمن نوجوانوں کو کوئی تکلیف ہو تو ہم ان کی آواز بنیں جماعت کے تھرو. بیسیکلی ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہماری مختلف جماعت کا جس طرح سسٹمز ہیں ان جماعتوں کے تھرو ہم ان کے پرابلمس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے الحمدللہ ملال احوال چلتا رہتا ہے. ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم متعلقہ جماعت سے، ان کے سربراہ سے، ان کے جو بھی لیڈرشپ ہے ان سے ہم کانٹیکٹ کروائیں، ان فیملی کو، اس نوجوان کو جو بھی پرابلم ہے اس کو سولو کرنے میں مدد دیں. نعمان وڈیرا صاحب، میں جانتا ہوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. فرنٹ پہ اتنا کام نہیں ہوتا جتنا بیک ہینڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑا سا آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پھر تھوڑا سا جماعتوں کی طرف جو ہے نا نوجوانوں کا رجحان تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر آپ اس جو کارواں چلا رہے ہیں اس کو اور مزید تھوڑا سا تیزی لائیں اس میں، اور جو جماعتوں میں ابھی بھی جو اسپیس کم مل رہا ہے نوجوانوں کو اس کی طرف تھوڑا سا جو ہے رجحان بڑھائیں تاکہ جو ہماری یوتھ ہے جماعتوں کی طرف آئے، اور جماعتیں کو بھی چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں تاکہ وہ اپنی صلاحیت جو ہے وہ دکھا سکیں. بالکل بھائی، بیسیکلی آپ آج دیکھو نا، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ بالکل ایسا نہیں تھا جو آج ماحول بنا ہوا ہے. آج ہر جماعت میں الحمدللہ 40% کا ریشو نوجوانوں کا ہے. نہ صرف جماعت میں بلکہ میمن فیڈریشن اور WMO تک بھی آپ دیکھیں تو وہاں بھی ینگ، ابھی WMO کی بات کریں تو ایک ینگیسٹ جنرل سیکرٹری وہاں پہ ہیں. تو یہ ایک بہت مثبت ایک چینجنگ ہے، ایک اچھی چینجنگ آئی ہے کہ نوجوان آئے. اور نوجوان جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نیو ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوتے ہیں، تو جو جدت کے ساتھ ہمارے سوشل ورک ہوتے ہیں اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آسانیاں ملتی ہیں. اوکھا یوتھ سروسز کی بات کریں تو انہوں نے بہت اپنے نوجوانوں کو جس طرح ایکٹیو کیا، اب ان کے نوجوان جس طرح ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے اپنی برادری کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس کی مثال آپ کو معلوم ہے کیا ہے. تو اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک وائٹ کالرز جو ہوئے، جو سفید پوش فیملیز ہیں، ان کو ہم اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کے ان کے گھر پہ ان کی سہولت کو فراہم کر سکیں. تو اپریٹا میمن ایسوسیشن میں جب سے ہم آئے تو ہماری بھی کوشش یہی رہی ہے. اور حالانکہ ابھی ہماری ویب سائٹ کا سسٹم اور سافٹ ویئر کا سسٹم اور الحمدللہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اب کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ ان کی سہولت ہو جائے، ان کو گھر بیٹھے ان کے پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کریں ہم، نہ ان کو دھکے نہ کھانا پڑیں، ان کو پریشانی نہ ہو، ایک کال پہ ان کے کام ہو جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے آہستہ آہستہ، دیکھیں ایک نظام ہے نا، پرانا نظام، اس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جس اسپیڈ کے ساتھ چینجنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں
उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने जिस तरह यूथ का आप तजर्बा रखते हैं यूथ को लेकर चलने का, आगे भी इसी तरह करते रहेंगे और यूथ को सपोर्ट भी करेंगे और उपलेटा मेमन जमात को भी इंशाल्लाह आपकी ज़रूरत है और आप इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नमान वडेर Thank you so साहब, much. आप हमारी इस यादगार रमज़ान ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। बिलाल सलीम कादरी साहब, वापस मैं आपकी तरफ आऊँगा और अल सलामा हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है वो आप किस तरह से पूरी करते हैं, और दूसरा है कि आपको और कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है कि जो एक जगह आपके पास खाली है उसके लिए हालिया आप थोड़ी सी भाग दौड़ कर रहे थे कि उसमें कुछ ना कुछ आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी, तो हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं उसके बारे में। कुछ हमारे दोस्त अहबाब हैं जो मिलकर अल सलामा हॉस्पिटल को जो है रन करते हैं। जो सीपी चाइल्ड का प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल तौर पर अलग है और वो अल सलामा से बिल्कुल हटकर कुछ दोस्त हजरात जो है वो उसको देखते हैं। अल सलामा के जो अखराजात हैं जिसको जनरल ओपीडी कह लें, लेबॉर्ट्री कह लें, फार्मेसी कह लें, वो सिर्फ एक ही हमारे दोस्त हैं जो उसको देखते हैं। लेकिन बुनियादी ज़रूरतों में इस वक्त जो अल सलामा को फौरी तौर पे ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत है, साथ ही साथ हमें एम्बुलेंस सर्विस की ज़रूरत है कि बल्दिया जैसे इलाके में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई और हादसाती तौर पे कोई मामला होता है और अगर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को शिफ्ट करना होता है तो जितनी देर में बल्दिया एम्बुलेंस पहुंचती है इतनी देर में जो है वो मरीज की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, या बसाव का कम ये देखा है कि कोई बहुत सीरियस कंडीशन का हो तो इतनी देर तक वो एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर पाता। तो एम्बुलेंस सर्विस हम शुरू करने का इरादा रखते हैं। अल सलामा के तहत ऑपरेशन थिएटर की हमें ज़रूरत है और इसके अलावा भी आपको पता है, मैं बताता चलूँ कि अल सलामा हॉस्पिटल बल्दिया टाउन का तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है। 2 बड़े हॉस्पिटल बल्दिया में मौजूद हैं जो कमर्शलाइज काम करते हैं बिल्कुल, और अल सलामा हॉस्पिटल जो है कहने की बात यह है कि अल सलामा हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल बल्दिया टाउन में मौजूद है जो वेलफेयर के उस पर काम कर रहा है। जी ऐसा ही, और बल्दिया टाउन का रकबे के एतबार से हमारा दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है माशाल्लाह, और अल्लाह करेगा कि हर गुजरते हुए दिन के साथ हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। और इन तमाम चीज़ों की जो मैंने जिक्र की आपके तवज्जुह से आपके ऑडियंस को, उसमें हमारे साथ दवा करें ना करें, मैं सिर्फ दोस्तों को ये कहता हूँ दुआ जरूर माशाल्लाह जी, और दुआ करेंगे तो हमारे मामला मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल सलीम काजी साहब, आप हमारी इस नशिस्त में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अल सलामा हॉस्पिटल बल्दिया टाउन में मौजूद है, एक बार आप विज़िट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतनी बेहतरीन खिदमत ये कर रहे हैं बिलाल सलीम और इनके रफ़ाका मिलकर कि आप इंशाल्लाह, क्योंकि वो बल्दिया टाउन कराची से बहुत हट कर है और इतनी तवज्जो वहाँ दी नहीं गई हमारे जो हुक्मरान रहे हैं, तो अभी ये अपनी मदद आपके तहत जो काम हो रहा है ये NGOs कर सकती हैं। तो ये बिलाल सलीम काजी साहब जो एक मिशन लेके चलें, तो आप सब मिलजुल के इनका साथ दें और कुछ ना कुछ इनके साथ हाथ बटाएं, बल्कि विज़िट करें। हमने बार बार ये कह रहा हूँ, विज़िट करके देखें तो आपको लगेगा कि जी यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी जो है मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अब हम मनजात की तरफ चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बिलाल भाई दुआ करवाएंगे। करो सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जगह के ताजदार। अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार में, अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार। आप कुछ कीजिए ना ऐशे आली वकार, आप
کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار غم زدایوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدایوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل موتنا في ديار حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اے آمین. رب کریم ہم سب کا یہاں پر آنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرما آمین. اے رب کریم جو بھی باتیں کی ہیں مالک مولا لوگوں کی خدمت کی غرض سے جو باتیں ہوئی ہیں مالک مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین. اے رب کریم ہمارے عبدالرؤوف بھائی جو لوگوں تک مالک مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو خدمت اور خیر خواہی لوگ کرتے ہیں ان کا میسج پہنچاتے ہیں مالک مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اللهم آمین. مالک مولا ان کو خوب ترقی عطا فرما آمین. ان کے چینل کو خوب ترقی عطا فرما آمین. مالک مولا ہمارے نعمان وغیرہ صاحب بیٹھے ہیں فرحان بھائی بیٹھے ہیں مالک مولا ہمارے نعت خواہ حضرات بیٹھے ہیں عبدالرؤوف بھائی ان کی ٹیم موجود ہے مالک مولا ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اللهم آمین. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں مالک مولا سن رہے ہیں جس جگہ پر بھی ہوں مالک مولا شہداء بدر کا واسطہ مالک مولا ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اللهم آمین. مالک مولا ہر جائز مراد کو پورا فرما آمین. سب کو رمضان میں مدینہ دکھا آمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ افطار کی طرف جائیں. ہماری ٹرانسمیشن یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے اور وائس آف ایمن نیوز پہ یادگار رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. کمنٹ بھی ضرور کریں, یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.